अहो अधरति खानी बिना संत पावे नहीं। सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो गाय। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाय। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन माई। कर पयुते वे कल रहूं ऐसे पिया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में हरे शब्द विलासा। धाम धाम निरकत चले पावे निज घर वासा। तेरी आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मागो गाना। प्रेम धार बरका करो सुनय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुकर करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जस मागो गाना। प्रेम धार बरका करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुकर करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। हर बार कर जोर कर अभिनय करो पुकार। साधु संग महिदेव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदाय भार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर। काम के में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महिदेव प्रभु। दीन दीन अनाथ आद गुहा तुम आन कर। अब राखो नित साध दीन दयाल कृपा निधि। राम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और दूसरा। अब करो दया पर तुकश प्रभुदारी अति विलंब के। दया करो मेरे साया गौ प्रेम की गा। दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया गौ प्रेम की गा। दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कर अभिनय करो पुकार। साधु संग महिदेव तो परम गुरु दाता। साधु संग महिदेव तो परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन तस्मै चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो गुरुराधिगं तत्तं नमो गुरुराधिगं तपः तत्त्वज्ञानं पटो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः अन्नातो श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सबुधात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिगणादिश्च गुरुपरमदैवतः गुरुपरतं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः एकं नित्यं विमलजलं सर्वदिं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। সুজিত দা। জয়গুরু। ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি, সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন সৎসঙ্গ চলছে। এবার আমরা বিশ্ব শান্তি কামনার্থী পরম দয়ালের আতুল চরণে 3 মিনিট নাম জ্ঞানের সহিত প্রার্থনা জানাব। সবাই নাম করুন। নামের সময়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করবেন আমাদের অ্যাডমিন মহোদয় শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী, কানাডা থেকে। জয়গুরু। সেটা শ্রীস্থলিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। আজকের যে আলোচনার বিষয়টাই পাঠ করছি, ভারতের অবনতি, ডিজেনারেশন তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। ভারত যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবাহন করতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের পূর্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও, আর তোমার মূর্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত অ্যাটাচড হও, আর তাদেরই স্বীকার করো যারা তাকে ভালোবাসে, কারণ পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব। জয়গুরু। আমাদের নারী নীতিটা পাঠ করতে হবে পূর্ণতা পালকে। জয়গুরু। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ন্যায় নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। নারীর বৈশিষ্ট্য। মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। তুমি তোমাদের ওই বৈশিষ্ট্যের কোনো কিছুকেই ত্যাগ করিও না, ইহা হারাইলে তোমাদের আর কি রইল। জয়গুরু। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ পূর্ণতা পাল চৌধুরীকে এবং আমাদের অ্যাডমিন মহোদয় শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়কে। আমরা এবারে সঙ্গীতে যাব। আপনাদের যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি একখান সঙ্গীত করতে চাই। জয়গুরু। জয়গুরু।
জয় গুরু। এবার আসিয়াছেন হরি, নিয়ে নামের তরি, আমাকে নিও পার করিয়া, দয়াল আমাকে নিও পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিও পার করিয়া। এবার আসিয়াছেন হরি, নিয়ে নামের তরি, আমাকে নিও পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিও পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিও পার করিয়া। আমার নাই কোনো সম্বল, নাই আমার ভক্তি বল, নাই কোনো সম্বল, নাই আমার ভক্তির বল, হয়েছি দুর্বল হইয়া, দয়াল আমাকে নিও পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিও পার করিয়া। অপার দিয়ে যাচ্ছে গো কারা, তাদের বলে ক্ষয়ে দে গো তোরা, অপার দিয়ে যাচ্ছে গো কারা, তাদের বলে কয়ে দে গো তোরা, তারা নেই যেন আমায় নাই তুলিয়া, তুলিয়া আমাকে নিয় পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিয় পার করিয়া। শ্রীমুখন্দ দাসে গো বলে, প্রভু এবার যদি নাই নানেও তুলে, শ্রীমুখন্দ দাসে বলে, প্রভু এবার যদি নাই নানেও তুলে, আমি অকুল সাগরে যাব বাসিয়া, বাসিয়া আমাকে নিও পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিও পার করিয়া। আমার নাই কোনো সম্বল, নাই আমার ভক্তির বল, নাই কোনো সম্বল, নাই আমার ভক্তির বল, হয়েছি দুর্বল হইয়া, হইয়া আমাকে নিয় পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিয় পার করিয়া, ও দয়াল আমাকে নিয় পার করিয়া। জয় গুরু। জয়গুরু। পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। জয়গুরু। জয় গুরু। ভুল হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন,
তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, ঘুচিয়ে ও বিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। ভালো করাই জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করাই জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। স্বার্থ কথায় উঠবে ভোরে, মরণ হবে নাশ। স্বার্থ কথায় উঠবে ভোরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়কে। এবারে সঙ্গীত নিবেদন করবেন পূজন রায়। পূজন রায়কে পরম দয়ালের আকুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আহ্বান করছি। আহ, আসলে আমি এখন বাস উঠবো। তারপর আদেশ পেয়েছি, দুইটি লাইন গাওয়ার চেষ্টা করছি, বেশি কথা বলা যাবে না। জয় গুরু সবাইকে।
দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি, আমি আরা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি, আমি আরা ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, হয়ে আছি আমি আরা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি, আমি আরা দয়াল তোমায় দেখে চৌকে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, দয়াল তোমায় দেখে চৌকে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, অগপরশ তোমার অবস করে গো, অগপরশ তোমার অবস করে গো, তোমার সুরে করে গড় ছাড়া, তোমার সুরে করে গড় ছাড়া হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। জয়গুরু দাদা, এখানে শব্দ বেশি আর কি, ভুল ত্রুটি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখবেন। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ। কই যাচ্ছ ভাই? দাদা একটা কোম্পানির চাকরির পরীক্ষা আছে ঢাকাতে, ওই যাচ্ছিলাম আর কি। তোমার যাত্রা পথে পরম দয়ালকে সবসময় মনে রেখো, আর তোমার উদ্দেশ্য সফল হোক পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রার্থনা করি। জয় গুরু দাদা। ইষ্টপ্রীপাশু উপস্থিতি, এবার আমরা আলোচনা করবে চলে যাব। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল গীতার কিছু অংশ সম্ভব সম্ভবামী যুগে যুগে যুগে, সেই সাথে কথানুসরণের প্রথম যে ঠাকুরের কথা, দি জেনারেশন তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষিবাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আজকের আলোচনা হবে। প্রথমে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি শুভ রায়কে আহ্বান করছি। জয় গুরু। সবাইকে জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে আমার কথা?
আজ্ঞে। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথে সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর সন্ধ্যাকালীন মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, পরম পিতার একনিষ্ঠ কর্মী, স্বস্ত্যহীন ব্রতধারী কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই আনন্দিত জয় গুরু। দেখেন, আজকের আলোচনাটা আসলে অনেক বুঝার একটা ব্যাপার, এবং সেটার উপর অ্যানালাইজ করার মতো জ্ঞান বুদ্ধি আদৌ আমার নেই। তারপরও দাদা কর্তৃক আদিষ্টিত আজকে আলোচনায় বলেছেন সম্বা সম্বামী যুগে যুগে, এটা গীতার একটা অংশ। ভারতের অবনতি তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমৃত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। আসলে স্পেসিফিক বিষয়গুলো বুঝতে গেলে অনেকটা সময়ের দরকার, সময় অনুসারে বোঝানোর প্রয়োজন। তবে ভারতবাসীর অবনতির বা উন্নতির পিছনে সর্বোপরি পরমপিতার নির্দেশনাই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমি প্রায় দীর্ঘদিন আগে একটা বিষয় শুনেছিলাম, পূজনীয় অবিন্দা পূজনীয় অবিন্দা ওনার জন্মদিন উপলক্ষে বর্তমান যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে লেটার লেখছে, ইনভাইটেশন কার্ড, বার্থডে উপলক্ষে। এখন 22 বছর, মেবি 22 বছর না 23 বছরই তখন। তো মোদি লেটারটা পড়ার পরে, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, উনি একবার না, এই লেটারটা 3বার পড়ছেন পরপর। 3বার লেটারটা পড়ার পরে বলতেছেন যে এই চিঠিটা কে পাঠাইছে। তখন ওনার সাথে পিএস বলেন যে স্যার, এটা আহ, এই চিঠিটা দেওঘর থেকে ঠাকুরের বংশ পরম্পরায় অবিন্দা পাঠিয়েছে, পূজনীয় অবিন্দা, ওনার জন্মদিন উপলক্ষে। তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে ভারতবাসীকে এবং ভারতকে রক্ষা করার জন্য আর আমার কোনো টেনশন নেই। যিনি রক্ষা করতে রক্ষা করার জন্য আসার কথা, তিনি এসে পড়েছেন। এই কথাটা বলেই উনি পর্যায়ক্রমে সেই বার্থডেতে অংশগ্রহণের মতো সুযোগ পেয়েছেন। তো আমরা যাই কিছু বলি না কেন বা যাই কিছু শিখি না কেন, অবনতি হবে বা অবনতি হচ্ছে বা অবনতির কার্যক্রম চলমান, কিন্তু তথাপি উন্নতির একমাত্র চরম শীর্ষই পরমপিতা। উনি ব্যতীত বা উনি ব্যতী রেখে কোনো কিছু চিন্তা করা যাবে না, এবং চিন্তাটা করার থেকে নিজেকে বিরত থাকতে হবে। তো তখন থেকে আসলে আমিও বুঝতে পারছি যে সত্যি ভারতবাসীর অবনতির পিছনে যেরকম ইন্টারনাল ইস্যু ইনক্লুড করা, ঠিক সেম উন্নতির ক্ষেত্রে অবিন্দাই শীর্ষ, এবং উনি সবকিছু মেনটেনেন্স করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে সর্বোপরি একটা বিষয়, ভারতের আসলে আর্য কৃষ্টি অনেক শক্ত, তাই জন্য এখন পর্যন্ত ওনারা পৃথিবীর মানচিত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে স্ট্যান্ড হয়ে আছে এবং স্ট্যান্ড রেখেছে সেই কান্ট্রিটাকে। আজকের আলোচনাটা সত্যি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। সময় সুযোগ অপেক্ষায় আসলে ওই রকম ভাবে বলা যাচ্ছে না বা বলতে পারি নাই, বাট আরো বিজ্ঞ আলোচক বিন্দু আছেন, ওনারা আরো সুন্দরভাবে অ্যানালাইজ করবেন, বলবেন, শুনবো এবং সেখান থেকে বুঝবো
আজকের অনলাইন সৎসঙ্গ যিনি পরিচালনা করছেন, শ্রদ্ধেয় পলাশ দা, উনি আসলে অনলাইন সৎসঙ্গে না থাকলে কেমন জানি অন্যরকম লাগে বা অন্যরকম একটা অনুভূতি হয়। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানাবো প্রতি সপ্তাহে যেন শত কাজের মধ্যে দিয়ে উনি অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকেন ওনার পারিবারিক মঙ্গলার্থে। পাশাপাশি আমাদের ছোট ভাই পূজন রয়, সে তার কর্মব্যস্ত জীবনে কর্ম সংগ্রহের জন্য আজকে হয়তোবা ঢাকাতে যাচ্ছে। সবকিছু পেছনে রেখে, ভুল ভ্রান্তি সবকিছু পেছনে রেখে যেন তার কর্মটা সুন্দরভাবে শুরু হতে পারে, পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানাবো। প্রত্যেকের আশা এবং ভালোবাসার জন্য পরমপিতার চরণাস্থিত হয়। সবাইকে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবের মঙ্গলার্থে পরমপিতারই আদর্শ, সকলে আশা ভালোবাসা ওনার চরণাস্থিত হয়ে আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে আমি এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আওয়াজ জানাই প্রাণদিত জয় গুরু। শুভ রায়কে এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন গুরুব্রাতা বিপ্লবপুর কায়স্থ শাসনাদেব। বিপ্লবপুর কায়স্থ দাদাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। সর্বপ্রথমে আমার জীবন পথের চলার সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর নিখিলচন্দ্র তাত গঙ্গাচরণী শতকোটি প্রণাম জানাই নারলীলা সঙ্গিনী জগতের জননী শ্রী শ্রী বর্মার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদাস শ্রীচরণ, বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলের শ্রীচরণ। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইষ্টপ্রাণ দাদা ও সৈস্তনী ব্রতধারী কর্মীবৃন্দ, অভক্তিমতী মায়েরা, সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয় গুরু। আসলে ঠাকুরের যে বাণী বা বলার উপরে আলোচনা করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই, তবু দাদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি, দু একটি কথা বলতে হয়। ত্রুটি বিচ্ছুতি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আজকের যে বাণীটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সর্বপ্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে, সম্ভব আমি যুগে যুগে, এটা হচ্ছে গীতার একটি অংশ। আর পাশাপাশি ঠাকুরের বলা যে কথাটা উল্লেখ আছে এখানে, ভারতের অবনতি তখন থেকেই আরম্ভ, যখন ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা শুরু হয়েছে। তো আমি এই জায়গাটার মধ্যে একটু কথা বলি। যদিও বলার মতো আসলে কোনো জ্ঞান ভাবনা করার মতো ভাষা আমার মধ্যে নেই, তো ঠাকুর এই কথাটাই বলেছেন, ভারতবর্ষের অবনতি মূল কারণটা উনি তুলে ধরেছেন। যখন আমি আমার ওই যে ঋত্বিক দাদার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময় শুনতাম, উনি বলতেন অনেক সময় বলতেন, জ্যান্ত ঠাকুর তাকতে ধরায় কজন তারে ধরে, ক্ষয় ভগবান মহাপুরুষ চলে যাওয়ার পরে। এই যে কথাটা বলতেন ঋত্বিক দাদা, ওই কথাটার মধ্যে একটি ভাষায় খুঁজে পেতাম, যখন আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য অবতারগণ আসেন, তখন আমরা ওনাকে বিশ্বাস করতে চাই না, ওনাকে বুঝতে চাই না, ওনার মহিমা কি তা আমরা বোঝার কোনো জ্ঞান আমার মধ্যে থাকে না। সেই ক্ষেত্রে
আমরা তখনই ভগবান আখ্যায়িত করি যখন উনি আর নেই, উনাকে ধরাছোঁয়ার বাহিরে। তখন খুঁজি যে উনি কোন গাছের গোড়ায় বসে ধ্যান করেছিলেন, কোন পা দুটাকা সে ব্যবহার করেছিল, মানে কোন জায়গায় উনি কখন অবস্থান করতেন, কোন এই জলাশয়ে উনি স্নান করতেন, সেটাকে পুণ্যভূমি হিসেবে আমরা আঁকড়ে ধরি এবং সেখানে পুণ্যস্থান মনে করে প্রতি বছরে একবার স্নান করতে যাই। কিন্তু যখন জ্যান্ত অবস্থায় থাকেন আমরা ওনাকে অবজ্ঞা করি, ওনাকে আমরা বুঝতে পারি না। ঠাকুর আসার পর এই কথার মধ্যে আমরা এইটুকু বুঝি, ঠাকুর যখন আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য, আমরা যেহেতু বিশ্বাস করি কলিযুগের সর্বশেষ অবতার আমার পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, এবং আমি একবারে অন্তরের বিশ্বাস থেকে বলতে পারি ঠাকুরের বলা এবং করার মধ্যে যে পাওয়ার, যে দিক নির্দেশনা উনি দিয়েছেন, তা বাদ দিয়ে কোনো কিছু চিন্তা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, এই যুগে আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি, আমরা মূর্ত ভগবানকে পেয়েছি। আমরা ব- ওই ঠাকুরকে বাদ দিয়ে যদি বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বর পাওয়ার চিন্তা করি, সেই চিন্তা চেতনা আমাদের ভুলের মধ্যেই রয়ে যাবে। আমরা জ্যান্ত ঠাকুর পেয়েছি, আমাদের আচার্য পরম্পরায় রয়েছেন, ঠাকুর যে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠাকুর আহ, আচার্যকে নিয়ে চলার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। আমরা যেন আচার্য যখন যা বলে, এমন যেভাবে আচার্য আমাদেরকে নির্দেশ করবে আমরা যেন ঠিক এইভাবেই চলতে পারি, তখনই আমরা ওই অবনতির দিক থেকে ফিরে আসতে পারবো। আমি এর বেশি ব্যাখ্যা করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই, আসলে আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয় মনে হচ্ছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ আছেন, আমি ওনাদের কাছ থেকে বিশদ আলোচনা শোনার প্রয়াস রেখে অনলাইনে উপস্থিত সকলের সুখ শান্তি কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানছি। সবাইকে প্রাণন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি মাস্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রকাশত দাদাকে। আমার মনে ছিল, কিন্তু পুরুলিয়ার বাজার আর একটু অন্য একটু ঝামেলার কারণে, যার কারণে আমি সঠিক সময়ে ঢুকতে পারি নাই। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো জানি ভক্তরা যদি ক্ষমা করেন, ভগবানও ক্ষমা করবেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের যারা যোগদান হতে পেরেছেন। আর বিশেষ করে আজকে আমাদের দ্বিতীয় বছরের 2025 ইংরেজির দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন। তো প্রথম দিনটাই আবার আমাদের অনলাইনে ঢুকতে পেরেছি। তো আজকের যে আলোচনার বিষয়গুলা, আমরা যে আলোচকবৃন্দ উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন, তো খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন। তো এর চেয়ে বলার আমার আর কিছু নেই। তারপরে যেহেতু পুরোহিত কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি, তো দু চারটি কথা বলতেই হয়। আমি প্রথমে প্রণাম জানাচ্ছি আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর মুকুলচন্দ্র, তার এই লীলার সঙ্গে নিয়ে পরমাত্ম যোগাযোগ শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব ও গুরুকুলের সকলের চরণে প্রণাম। উপস্থিত ইষ্টিকে বসু, প্রত্যেকে আমার আনন্দ জয় গুরু। তো আজকের যে আলোচ্য বিষয়, সম্ভবামের যুগে যুগে ভারতের অবনতি তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমর্ত্য ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে, ঋষিবাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ করেছে। তো পরম দয়ালের সেই শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ সন্ন্যাসের প্রথম অংশ থেকেই এই আলোচ্য বিষয়টা এসেছে। তো আমরা জানি, মানে প্রতি যুগে যুগেই ভগবান
আমাদের মাঝে আসেন আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য, ধর্ম সংস্থাপনের করার জন্য। তো এই এই যে কথাটা, মানে ভারতের অবনতি তখন থেকে এসেছে যখন এই অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। আর কি করছে? ঋষিবাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা শুরু করেছে। তো উপস্থিত পিপাসু দেখেন ভগবান আরো কি বলছেন, যদি ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে আবাহন করতে চাও তবে কি করতে হবে? সম্প্রদায়গত বিরোধ আহ, বলে যেতে হবে। তো ভারতের হয়তো এই মানে সেদিকে একটু অহংকার বা এই তাদের সেই যে মানে মানে আমূর্ত ভগবান মূর্ত হয়েছেন, অসীম হয়েছেন। আহ, তো আসলে আমরা যে মেন যিনি মানে যে সময়ে আসেন, উনাকে বাদ দিয়ে যদি আমরা অন্য দিক দিয়ে আমরা চিন্তাধারা করি তাহলে তো আর হবে না। তো আমরা কি করতে হবে? যিনি যে সময়ে আসেন না কেন, উনার এই শরণাপন্ন হতে হবে। উনাকে মাইনাস করে সম্ভব হবে না। আর বর্তমান যে আবির্ভাব, পূর্ব পূর্ববর্তী যারা এসেছিলেন, তাদের মানে ক্রমান্বয়েই বর্তমানে আবির্ভাব, তাদেরকে মাইনাস করে না, তাদেরকে রেখেই উম, অর্থাৎ উনি যিনি আসেন উনি হলো মূর্ত, উনি জীবন্ত গুরু বা ভগবান। এ, তো উনার শরণাপন্ন হওয়াটাই আমাদের কর্তব্য। উম, এবং উনি যা আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন, বা তাকে ভালোবেসে আমাদের এই কাজ করতে হবে। কারণ হলো কি, যে পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই বর্তমানের মানে পরবর্তীর আবির্ভাব। তো যেহেতু আমরা এই কথাটা স্বীকার করতে হবে যে পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই বর্তমানের আবির্ভাব, তাহলে বর্তমানে যিনি এসেছেন তাকে কেন আমরা এই মানে মূর্তি হিসেবে মেনে নেব না? তো ভারতবাসী কি করছেন, যে আমূর্তকে মানে মূর্ত করেছেন, হ্যাঁ, আর মূর্তকে তারা আমূর্ত করেছেন। তো আমরা যেন সেটা না করি। যিনি যে সময় আসেন, যে পুরুষোত্তমী আসেন, অবতার আসেন, ওনার স্বর্ণাপন্ন আমাদেরকে হতে হবে। তো উপস্থিত ইষ্টবিপাসন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু আমি মানে মনে করেছি সেটুকুই প্রকাশ করলাম। হয়তো জানি না, ভুল ত্রুটি হতে পারে। আর পরম দয়াল কিন্তু মানে উনি এমন ভাবে, এমন ছোট ছোট বারের মাধ্যমে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যা সহজে আমরা বুঝতে পারি। হয়তো কথাগুলো আমরা সহজে বুঝতে পারি, কিন্তু প্রকাশ করার মতন সেই ভাষাটুকু আমাদের কম। তো যাক, আমি আর এ বিষয়ে বলতে চাই না, শোনার ইচ্ছা। তো পরম দয়াল সবার মঙ্গল করুক, সেই প্রার্থনা জানাই ওনার রাতুল চরণে। আর আরেকটা বিষয় হলো কি, আগামী বৃহস্পতিবার পরম দয়ালের এই 57তম মহাপ্রয়াণ দিবস। তো আমরা যেন ওই দিনটি অবিচ্ছিন্ন ব্রতের মাধ্যমে পালন করতে পারি, সেই প্রত্যাশা রাখি। জয় গুরু। সবাই ক্ষমা জয় গুরু। ক্ষমা আপনার সুন্দর মোবাইল তো দৃষ্টিতে খোলা। দেখবেন। ও আমাদের আগে দেখাইতেছে কিন্তু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোবাইল হাতে অফ হয়ে গেছে। আচ্ছা, যাই হোক, এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা সম্ভবামী যুগে যুগে, এরপরে ঠাকুরের বাণীটা আইছে। আমি সম্ভবামী যুগে যুগে কথাটার উপরে একটু ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য শ্রদ্ধেয় একদিন মহোদয় পলাশপাল চৌধুরী দাদাকে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। আমার সর্বপ্রথ সারথী পরম পিতা আমার জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা, সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব, বড়দা, বর্তমান আচার্যের দাদা, সকলের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। আজকে আলোচনার বিষয়বস্তুটা অত্যন্ত জটিল, আর এসব বিষয়ে ধারণা আমার অত্যন্ত কম। আমি ঠাকুরের বই পড়ি না, জানি না। ছোটবেলায় ধর্মগ্রন্থে আমরা, ধর্ম যে আমাদের বই ছিল, পাঠ্য বই, ওইখানে আমরা পড়েছি যখনই ধর্মের গ্লানি হয়
এবং সমাজ, পরিবেশ তথা বিশ্বের অবমূল্যায়ন হয়, তখনই আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময়, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন জন পৃথিবীতে আসেন আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য, মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য। তার মনে হয় সম্ভবামী মানে সম্ভব, সম্ভ্রম তথা সকল কিছু রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে আমাদের মুনি ঋষি, আহ, গুরুজন, মানে আমাদের পুরুষোত্তম, যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, রাম রামচন্দ্র এসেছেন, প্রভু জগৎ বন্ধু সুন্দর এসেছেন অবতার রূপে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এসেছেন। সবকিছুর মূল্যে হচ্ছে আমাদেরকে রক্ষা করা। সম্ভ্রমভামী যুগে যুগে আমার মনে হয় আমাদের সম্ভ্রমকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে আসেন মহাপুরুষগণ। এখন আজকে যে সত্যানুসরণের বাণীটা, প্রথম বাণী, যে আমাদের অবমূল্যায়ন অথবা ভারতের অবনতি তখন থেকেই শুরু হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ আমাদের ঠাকুরের কথা অনুযায়ী অমূর্ত ভগবান, অমূর্ত ভগবান মানে কি? আমরা উম, সঠিক পথে না চলা। অমূর্ত ভগবান মানে কি? আমরা ওই যে এখানে আছে ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা, অর্থাৎ আমরা গুরুকে না চিনে, গুরুকে না বুঝে, গু- প্রকৃত রূপে গুরুকে শনাক্ত না করে বিপথে অথবা কুপথে চলা। বিপথে আমরা চলেই আমাদের অবস্থানটাকে ধ্বংস করতেছি, আমাদের বংশ পরম্পরায় আমাদের পরিবারকে আমরা ধ্বংসের পথে পতিত করতেছি। তো এখানে আরেকটা বিষয় আছে, সম্প্রদায়গত বিরোধ। ঠাকুর বলেছেন সম্প্রদায়গত বিরোধ আহ, যখন শুরু হবে, তাহলে ওই যে ঠাকুরের যে একটা কথা আছে এখানে, কিন্তু সবকিছুর পিছনে আজকের যে আলোচনার বিষয়টার যে সারাংশ যতটুকু আমি বুঝি, এটা হচ্ছে গুরু জ্ঞানে ভগবানকে, ভগবানের পথে চলা, গুরু কে শনাক্ত। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, উনি 4বার দীক্ষা নিয়েছেন, গুরু দীক্ষা নিয়েছেন উনি 4বার। সবশেষে উনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ওনার দীক্ষা নিয়েছেন। আমাদের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যে ধরাধামে এসেছেন, বিভিন্ন অবতার পুরুষগণ কিন্তু ওনাদের বইয়ে লিখে গেছেন, প্রভু জগৎ বন্ধু সুন্দর লিখে গেছেন ঠাকুর যে আসবেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লিখে গেছেন ঠাকুর যে আসবেন, ওনার বসন কি হবে, চলাটা কি হবে, হ্যাঁ, সবকিছু বলে গেছেন। তো আসলে আমরা বুঝি না, বিভিন্নভাবে আমরা গুরু দীক্ষা নেই, কিন্তু প্রকৃত দীক্ষাটা আমরা নিচ্ছি না। গতিকে আমাদের আহ, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি। যদি আমরা প্রকৃত রূপে গুরু ধরে আমাদের পথ চলি, তাহলে কোনো অবস্থাতেই আমাদের জীবনের পথ চলাটা অসুন্দর হওয়ার কথা না। তো এখানে মোট কথা হচ্ছে আমাদের টোটাল সমাজ, পরিবার, সমাজ তথা দেশ, বিশ্বের মানে
অবমূল্যায়ন, ধ্বংস হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন এগুলার এগুলো থেকে পরিত্রাণ যদি আমাদেরকে পেতে হয়, তাহলে আমাদেরকে শুধুমাত্র ঠাকুরের কথা মেনে চলতে হবে। আর কথা মানে আমরা কয়জন ঠাকুরের কথা মেনে চলি? তো আসলে আজকের আলোচনার বিষয় নিয়ে আমার কোনো ধারণা নাই। যতটুকু আমি বুঝি ততটুকুই বলার চেষ্টা করছি। আমার ভুল ত্রুটি হয়েছে, হবে। তবে আমার কথা একটাই, যে আমরা গুরু দীক্ষা নেওয়ার আগে আমরা যারই দীক্ষা নেব তার বই পড়ি, তাকে জানি, জানার চেষ্টা করি, তারপরে তার বিষয়ে আমাদের মধ্যে একটা আহ সম্মান তৈরি হোক। তারপরে আমরা এবং তাকে আমরা বুঝি, জেনে বুঝি আমরা দীক্ষা নেই, যাতে আমাদের পরে দীক্ষা নেওয়ার পরে আমাদের পথ চলাটা সুন্দর হয়। সবাইকে জয় গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দর সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় আমরা সবকিছু। জয় গুরু। সুজিত দা একটু বলেন না, আজকে আলোচনার বিষয় তো খুব কঠিন, একটু বলেন না। জয় গুরু। হয়েছে দাদা, আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আমি অপরাধ ক্ষমা করবেন। জয় গুরু। এখানে দি জেনারেশন যখন থেকে শুরু হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। এই যে অমূর্ত, অমূর্ত শব্দটা এসেছে মানে যার কোনো মূর্তি নেই। তো আমরা আমরা স্বভাবতই এই বিষয়টা করে থাকি, যে যার মূর্তি নেই সেই অমূর্ত ভগবানের সামনে গিয়ে নিজের কিছু পরম্পরা তৈরি করার আমাদের একটা স্পৃহা জাগে। আর উনি তো নেই, সুতরাং বাধা দেওয়ারও নেই। এখানে আমি আমার নিজের মতো করে ধর্মটাকে করতে পারবো। তাহলে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে, ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। যার মূর্তি নেই তার পূজা অর্চনা করার জন্য বা তার যে নিয়ম নীতি গুলা ছিল সেই নিয়ম নীতি গুলাকে পিছনে ফেলে নিজের মতো করে কিছু নিয়ম নীতি তৈরি করে পূজা পার্বণ করার জন্য আমরা উঠে পড়ে লেগে। এই যে আমাদের স্পৃহা, নিজে খেয়ে প্রতিষ্ঠা করা, নিজের মতো করে ধর্ম করা, এরকম একটা অর্থই আমার মনে হয় অমূর্ত। তো এরকম একটা ঘটনা ঠাকুর থাকাকালীন সময়েও হচ্ছিল। ঠাকুরের কাছে ভক্তরা গিয়ে নিবেদন করলো, ঠাকুর যখন যখন অবতার মহাপুরুষেরা এসেছেন ওনার জীবনী লেখা হয়েছে এবং ওনাদের অবর্তমানে লেখা হয়েছে। তো আপনি আসলেন, আপনি অনেক কিছু নিজের হাতে লিখে যাচ্ছেন, আবার অনেক কিছু আপনার কাছে বসে ভক্তরা লিখছে। তো এটার প্রয়োজন কেন? এটার প্রয়োজন, বিশেষ প্রয়োজন কেন? তখন ঠাকুর দু তিনজনকে নিয়ে একটা প্রসঙ্গে কিছু কথা বললেন। বলার পরে বললেন, এবার আসতে পারিস। তখন দাদারা উঠে চলে যাওয়ার সময় কিছু দূর এগিয়ে যেতেই আবার ঠাকুর ডাকলেন, একজনকে ডাকলেন। ওনাকে ডেকে এনে বললেন, বলতো আমি কি কি বলেছি। তখন ইনি বললেন একভাবে। তো ওনাকে পাঠিয়ে আরেকজনকে ডাকলেন, বললেন এত সময় যে তোদের সাথে কথা বললাম, বলতো কি কি বলেছি। উনি অন্যভাবে বললেন। মানে এর মধ্যে তারতম্য ছিল।
তো ঠাকুর বললেন, এই জন্যই আমি থাকাকালীন সময়ে আমার কথাগুলো আমি লিখে গেলাম, যাতে করে ওই যে তোরা আমার কথাগুলো শুনলে কিন্তু বলার সময় এক একজন এক এক ভাবে বলতে শুরু করলি, ওই রকমটা যাতে না হয়। তো মূর্ত ভগবান জীবনে থাকলে নিজের মতো করে ধর্ম পালন করার কোনো স্কোপ নেই। আমি আমার মতো করে করব, সেটা হবে না। আমাদের আর্য ঋষিরা যখন ছিলেন, তখন আমাদের সনাতনীর যে কৃষ্টি বা চেতনা, ওনারা সাধনার বলে আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছেন। তো এর মধ্যে থেকে ওনাদের মানে ঋষিদের অবর্তমানে, মুনি ঋষিদের অবর্তমানে অনেকটাই ফ্যাশনে পড়ে গেছে, অনেকটা নিজের মতো করে করে তৈরি করা হয়েছে। তো প্রকৃতপক্ষে ঋষি ইনি, যার কাছে যার মূর্ত আছে, অর্থাৎ জীবন্ত গুরু, জীবন্ত ভগবানকে সামনে রেখে যদি আমরা তার পূজা অর্চনায় ব্রতী হই, তাহলে আমাদের জীবনে অপূর্ণতা কোনো কিছু থাকে না, ভুল কোনো কিছু হয় না, খুঁজে পাওয়া যায় অসীম আনন্দ, এবং অসম্ভব ও সম্ভব হয়। আমাদের জীবনে ঋষি একমাত্র পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। ঋষি মানে যিনি আপনাকে পথ দেখানোর ক্ষমতা রাখেন, আপনার আত্মার পরম শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, যার সাথে মিলিন হওয়া যায়। আমাদের 18টা ধর্মের যে স্তর আছে, 18 স্তর পর্যন্ত গিয়ে অতিক্রম করতে পারলে তার সাথে মিলিত হওয়া যায়, তার দামে নিজেকে সমর্পণ করা যায়। এই যে আমাদের আর্য কৃষ্টি পরম্পরা বা আমাদের জীবনের যে প্রকৃত চাওয়া, এগুলা একজন মূর্ত ভগবানের কাছে গেলেই প্রকৃতপক্ষে তার স্বাদ পাওয়া যায়। আমি এটা বুঝি, এইটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর আর কিছু বলার ছিল আমার। আমি আমাদের যে সত্যানুসরণকে, প্রত্যেকটা সত্যানুসরণের প্রত্যেকটা বাণী প্রসঙ্গ সত্তর সত্যানুসরণ নামে একটা বড় গ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে। এখানে আমি পড়েছিলাম যে আজকের যে বাণী, ভারতের অবনতি দ্বিজেনারেশন তখন থেকেই শুরু হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে, ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। তখন শ্রী শ্রী পিতৃদেব, অর্থাৎ আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা বলছিলেন যে ঋষিবাদ মানে ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা বা ঋষিকে। তখন শাশ্বতী নামে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঋষিকে? তো শাশ্বতী বললেন, দ্রষ্টা পুরুষ। তাকে বাদ দিয়ে যে তাকে বাদ দিয়ে তার যে বাণী, তাই নিয়ে যখন আমরা মেতে আছি, তখন আমাদের অবনতি
শুরু হয়েছে। অর্থাৎ শাশ্বতী বললেন, দ্রষ্টা পুরুষকে ঋষি বলে। তো তার যে বাণী, সে বাণী বাদ দিয়ে আমরা সে তাকে বাদ দিয়ে, যিনি আমাদেরকে বাণী দিয়েছেন তাকে বাদ দিয়ে তার বাণী নিয়ে আমরা যখন থাকি, তখন আমরা অবনতির দিকে যাই। শ্রী শ্রী প্রীতিদেব বললেন, হ্যাঁ তা বুঝলাম, কিন্তু তাতে অবনতি হবে কেন? উত্তরে আহ, মেয়েদের উত্তর পরিষ্কার হচ্ছে না দেখে তিনি তার সম্মুখে উপবিষ্ট অন্নদাকে মাঝি অন্নদাকে অর্থাৎ মাঝি দা ওনার নাম ডাক নাম ছিল, প্রশ্নটি উত্তর দিতে বলেন। অন্নদা, জীবনে উন্নতি করতে হলে জীবন্ত আদর্শ প্রয়োজন। জীবনে চলার পথে একজনকে মেনে চলতে হয়, তা না হলে শুধু বাণী দিয়ে হয় না। শ্রী শ্রী প্রীতিদেব বললেন, হ্যাঁ, চরিত্র গঠন করার জন্য একজন জীবন্ত আদর্শ প্রয়োজন। অন্নদা, তা না হলে শুধুমাত্র কোনো মহাপুরুষের বাণী পড়ে বা আলোচনা করে মানুষের পরিবর্তন হয় না। শ্রী শ্রী প্রীতিদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন, শুধু বাণী পড়ে মানুষের সংস্কারে পরিবর্তন হয় না। তার মানে ভারত আগে উন্নত ছিল, মানসিক আধ্যাত্মিকতা সব দিক থেকে ভারতবাসী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তারপর তাদের অবনতি হলো, অর্থাৎ মানসিক আধ্যাত্মিকতা চেতনা কমে যেতে লাগলো। তখন থেকে আমরা জীবন্ত যখন থেকে তারা জীবন্ত আদর্শকে বাদ দিয়ে শাস্ত্রের বিচারের মধ্যে নিজেদের ভগবান চিন্তা বিবৃত করে রাখলো। ওই যেমন মহাপ্রভু যখন এসেছিলেন, তখন ন্যায় তখন 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 ন্যায় মীমাংসা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক, বাগবিতণ্ডা। তারপর মহাপ্রভু প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে যখন তাকে মেতে চলতে লাগলো, তখন প্রকৃত আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষ ঘটল। এই ছিল পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার কথা বলা। মানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসার পূর্বে তখনকার পণ্ডিতরা কোনো মীমাংসায় পৌঁছতে পারছিলেন না। সবাই নিজেকে জাহির করার জন্য অমীমাংসিত ভাবে ধর্মচর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু আসার পরে সব মীমাংসা হলো এবং সবাই ধর্মচেতনায় চলতে লাগলো। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার ইষ্ট প্রসঙ্গে সত্যানুসরণে বাণী আমি বলছিলাম এতক্ষণ আপনাদের। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। মেজদা, আপনি সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয়গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভাবের আশ, অজপানামি করুরি নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে।
চারুরে মন কপট চাতুর বদনে বল হরি 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 বল 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 হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে চারু রে মন ভবের আস আজ পানামি করো রে নেশা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয় प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয় प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয় परमाराध्या जगवती जननी श्री श्री बरमा की, জয় परम जगवती जननी श्री श्री बरमा की, জয় परमाराध्या जगवती जननी श्री श्री बरमा की, জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की, জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की, জয় पूज्य पादो श्री श्री बरदा की, জয় परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয় परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয় परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয় संघ की, জয় संघ की, জয় संघ की। জয় वंदे पुरुषोत्तमम, বন্দে পুরুষোত্তম वंदे आर्यपितृं, বন্দে আর্যমিত্র वंदे ओं मातृवर्गां, এবং মাতৃপূর্ব वंदे ओं कृष्टिदैवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, পুরুষোত্তম वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় जय गुरु। সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করুন। আচ্ছা, জয় গুরু সুজিত সুজিত আলোচনার বিষয়টা বলেন। জয় গুরু। সত্যানুসরণের কিছু অংশ। মনমুখ এক হলে আর ভিতরে গলদ জমতে পারে না। গুপ্ত আবর্জনা বাসায় ভেসে উঠে পড়ে পাপ গিয়ে তার ভিতর বাসা বাঁধতে পারে না। উক্ত বিষয়বস্তু উপরে আগামী শনিবার ইষ্ট প্রসঙ্গ হবে। ততক্ষণ আমরা সৎসঙ্গ পরিবার সবাই ইষ্টের বাবাদর্শে চলি এবং ভালো থাকি, এই কামনায় আজকে অনলাইন সৎসঙ্গ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা। সবাইকে আনন্দিত জয়।